हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ मैं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज सैक्शन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इस सीरीज़ के अंदर एक सैकेंड नूमैरिकल फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के लिए तुहाडे सामने लैके तुहाडे सामने पेश है। देखो स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज चैप्टर शुरू तो ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मन्निया जाता है फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। ये चैप्टर तुसी अपने +1 च भी देखा सी, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है तो हुण तुहानूं बीकॉम सैकेंड समैसटर ਦੇ ਵਿੱਚ भी तुहानूं ये जो चैप्टर है देखने ਨੂੰ मिल रहा। और अगे जाके ਜਿਹੜੇ बच्चे CA करना चाहते हैं, जो कंपनी सैक्रटरी का कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, उन्होंने वास्ते भी इस चैप्टर की जो कैलकुलेशन है वो हर वक्त उन्होंने काम आने वाली है। तो इसे सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ जो एक नवे तरह का एक नूमैरिकल फॉर्मेट है वो मैं तुहानूं सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर करके शो करांगी। देखो नूमैरिकल तुसी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ SS लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। कोई कंपनी है SS कंपनी तो उसका ट्रायल बैलेंस साढ़े कोल गिवन है, जिस दे विच इक्विटी शेयर कैपिटल डिबेंचर्स ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल कैरेज इनवर्ड वेजिज सैलरीज रेंट सन्ड्री एक्सपेंसिस डिस्काउंट डिबेंचर इंटरस्ट पेड इंटरम डिविडेंड पेड सरप्लस अकाउंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जनरल रिजर्व प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिटिंग्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स डेबिटर एंड क्रेडिटर्स BR एंड BP एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कैश एट बैंक, ये सारिया चीज़ां ट्रायल बैलेंस के गिवन ने। इस दे नाल ही कुछ एडिशनल इनफॉर्मेशन भी सानू इस क्वेश्चन के बिलो साइड दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक दिता होया 4,40,000। क्लोजिंग डेट के नाल ही कुछ होर इनफॉर्मेशन भी गिवन है कि जो इस कंपनी का रेंट की अमाउंट है उस दे विच कुछ आउटस्टैंडिंग की वैल्यू चल रही है जो 4,000 है। और सैलरीज़ के लिए आउटस्टैंडिंग की वैल्यू 4500 है। आउटस्टैंडिंग का मतलब तुसी सारे बच्चे समझते होवोगे, मैं फिर भी एक बार तुहानूं रिमाइंड करवाना चाहनी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब हुंदा है कि कोई खर्चा कंपनी का जिहड़ा कि ड्यू हो चुका है लेकिन हजे तक उन्होंने पे नहीं किया। ठीक है कि फाइनैंशियल ईयर ख़त्म हो गया, जिवें फरवरी मार्च का रेंट होएगा, फाइनैंशियल ईयर तुहाडा 31 मार्च नूं खत्म हो जाता है। अप्रैल और मई महीने दे विच तुसी उस फरवरी महीने वाले रेंट नूं आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम दे नाल अपनियां बुक्स दे विच शो करोगे। ये वो चीज़ हुंदी है। ठीक है, ये अपनी बैलेंस शीट दे विच रिस्पैक्टिव हैड दे विच जुड़ जाते हैं। रिस्पैक्टिव हैड मतलब कि रेंट और सैलरीज़। ठीक है, तुहाडे ट्रायल बैलेंस दे विच रेंट और सैलरीज़ दियां वैल्यूज़ गिवन ने, उन्हां दी वैल्यूज़ दे विच ये वैल्यूज़ ऐड हो जाणगियां। अगे एडजस्टमेंट है। हाफ ईयर्स डिबेंचर इंटरस्ट इज़ ड्यू। डिबेंचर इंटरस्ट देखो तुहाडे कोल 15,000 का क्रेडिट साइड ते क्वेश्चन दे विच तुसीं देख सकते हो, उत्थे गिवन है नाल लिखिया होया कि हाफ ईयर्स डिबेंचर इंटरस्ट। तो सब तो पहला तो असी डिबेंचर इंटरस्ट जिहड़ा है वो कैलकुलेट करके देख लवांगे। सॉरी, डिबेंचर इंटरस्ट 10,000 का गिवन है। डिबेंचर इंटरस्ट टोटल डिबेंचर्स से तुहाडे कोल 2 लाख दे और डिबेंचर्स के फ्रंट के उत्ते अमाउंट लिखी हुई है 10%। तो 2 लाख का अगर 10% करते हो तो 20,000 पूरे साल का डिबेंचर इंटरस्ट बनता है, जिहदे विचों 10,000 अद्धे साल का मतलब वो पे है जो कि ट्रायल बैलेंस के विच भी गिवन है, और जिहड़ा नहीं पे वो ड्यू है। ठीक है, तो तुसीं उहदे लिए एडजस्टमेंट करोगे और हाफ ईयर के जो ड्यू चल रहे उसनूं हुण पिछले वाले अमाउंट के विच ऐड करके अपनी बुक्स के विच कंप्लीट वैल्यू लिख दोगे। और प्रोविज़न उन्होंने आपां ऑलरेडी कैलकुलेट करके दसी हुई है 2,550 रुपये। डेप्रीसीएशन गिवन है तिना चीज़ों के लिए, तीनों फिक्सड एसिड्स के लिए। और कुछ रिकमेंडेशन जिहड़ियां ने वो दित्तियां हुई ने। सब तो फर्स्ट है कि इक्विटी डिविडेंड जो डिविडेंड पे करना है वो 25% देना है। ठीक है, जिहदे विच कि इंटरम डिविडेंड ऑलरेडी जुड़िया हुआ है। और इंटरम डिविडेंड पेड करके साडे डेबिट साइड ते 45,000 की वैल्यू साडे ट्रायल बैलेंस के विच ऑलरेडी मैंशन है। ठीक है, तो इंटरम डिविडेंड जिहड़ा है वो साडे प्रपोज डिविडेंड दे विच जुड़िया होया है। सैकेंड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ द मिनीमम स्टैचुटरी अमाउंट टू जनरल रिजर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को 5 नंबर के न्यूमेरिकल वास्ते भी कई बार एग्जाम के यह चीज़ देखने को मिल जाती है। अब कंट्री की जो कंपनीज एक्ट जो तैयार होंगे ने तो उन्होंने अंदर काफ़ी सारिया प्रोविजनस और रेगूलेशन दिते जाते हैं, जिन्हों के जनरल रिजर्व में लैके भी एक रेगूलेशन है। तुसीं स्क्रीन पर देख सकते हो
कि मैं एक छोटी जी पिक्चर शो कर रही हाँ जिहदे विच कि तुहानूं एक फॉर्मेट दिता हुंदा है कि प्रपोज्ड डिविडेंड की जिन्नी रेशो हुंदी है उन्नी ही कुछ परसेंटेज तुसीं अपनी जनरल रिजर्व दे विचों जनरल रिजर्व दे लई प्रॉफिट दे विचों ट्रांसफर करदे हो। ठीक है, देखो फस्ट फॉर्म की है कि अगर तो प्रपोज डिविडेंड 10% तो लैके 12.5% के विचकार दिता जाता है तो ट्रांसफर टू रिजर्व 2.5% होएगा। और सैकेंड फॉर्म है, सैकेंड पैटर्न है कि जेकर तुहाडा प्रपोज डिविडेंड 12.5% तो लैके 15% के विचकार है तो 5% तुसीं अपने प्रॉफिट का रिजर्व नूं ट्रांसफर करना है। थर्ड फॉर्म होंदी है कि जदों तुहाडा डिविडेंड 15% तो लैके 20% के विचकार होएगा तो 7.5% तुसीं अपने प्रॉफिट दे विचों ट्रांसफर नूं रिजर्व नूं ट्रांसफर करना है। एंड लास्ट फॉर्म है कि जेकर तुहाडा डिविडेंड 20% तो उपर हो जाता है तो तुहाडा ट्रांसफर टू रिजर्व की वैल्यू वो 10% होएगी। ठीक है, तो ये स्क्रीन के उपर तुसीं देख चुके हो। उस तो नैक्सट है ट्रांसफर ऑफ 11,525 टू डिबेंचर रिडैम्पशन रिजर्व। ये वैल्यू उन्होंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी है कि इन्नी वैल्यू DRR फंड में ट्रांसफर हुई है तो ये सारा पैसा प्रॉफिट के विचों जाएगा। ठीक है, जिन्ने भी डिविडेंड ने जिन्ने भी रिजर्व ने वो सारे प्रॉफिट के विचों लैस होंदे ने। एंड डी पार्ट लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स 10%। ये ऑलरेडी गिवन है और अगर गिवन ना होवे तो 17% जिहड़ा है स्टैचुटरी लॉ वालों डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन आम तौर पर क्वेश्चन दे विच लिखा ही होंदा है कि कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स कितना देना है। तो ये 10% है जिहड़ा कि टोटल डिविडेंड के उत्ते दिता जाएगा। जिन्ना तुसी प्रपोज डिविडेंड दे रहे होवोगे अपने कैपिटल के लिए कैपिटल के उपर कैलकुलेट करके उस वैल्यू का 10% जिहड़ा है टैक्स डिविडेंड टैक्स के तौर पर भी तुहानूं पे करना पएगा आउट ऑफ द प्रॉफिट। एंड लास्ट प्रोविज़न है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 50%। ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज ऑन दैट डेट। तो देखो बच्चों, सब तो पहला असी अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करांगे जो SS लिमिटेड कंपनी के लिए होएगा। तुसी स्क्रीन पर देख सकते हो। नोट है SS लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तुसी स्टेटमेंट फॉर्म दे विच इसनूं रिकॉर्ड करना है। स्टेटमेंट फॉर्म दे लई एक साइड साडा पर्टिकुलर्स असी पर्टिकुलर्स नोट करते हैं और लैफ्ट वाली साइड ते तुसी नोट और अमाउंट वाली वैल्यूज़ नूं रिकॉर्ड करते हो। तो फस्ट हैड लिखा जाता है ये रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिहदे विच कि सेल की वैल्यू लिखी जाती है। तो रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल जो कि तुहाडे क्वेश्चन दे विच गिवन है 14,50,000, वो मैं इत्थे नोट डाउन कर लिया। सैकेंड हैड होंदा है अदर इनकम जिन्हां दे विच कि सानूं कोई इनकम रिसीव हुई है साडे P&L वाले फॉर्मेट दे विच तो असी वो इत्थे नोट करते हैं। तो इत्थे सानूं डिस्काउंट की एक इनकम गिवन है क्रेडिट साइड से तुसी देख सकते हो। डिस्काउंट की अमाउंट क्रेडिट वाली साइड पर लिखी है तो यदा मतलब वो साडी इनकम है। ठीक है, अदर इनकम है तो अदर इनकम 14,50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ जाएगी। और थर्ड पार्ट जिन्होंने तुसी नाम देने हो टोटल रेवन्यू 1 प्लस सैकेंड। ठीक है, फस्ट और सैकेंड दोनों हैड्स में जोड़ के टोटल रेवन्यू जो कॉलम है वो रो है जो रेडी हो जाएगी 14,65,000 रुपये। और तुसी इसनों डबल अंडरलाइन करके इत्थे ही स्टॉप कर देना है और इसनों नाम दे देना थर्ड नंबर। उस तो बाद फोर्थ नंबर तुसी नवीं रो क्रिएट करोगे जिसनों कि नाम देवोगे एक्सपेंसिस। और एक्सपेंसिस दे विच सब तो पहला परचेज की कैलकुलेशन होंदी है और परचेज की कैलकुलेशन के लिए COGS के फॉर्मूला नूं वरत्या जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसनों कि COGS किया जाता है उसके फॉर्मूला नूं यूज़ करांगे। तो देखो बच्चों, परचेज जो तुहाडे क्वेश्चन दे विच ही गिवन है 9,25,000। COGS का फॉर्मूला होंदा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिज प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं अपनी पिछली वीडियो दे विच भी इस चीज़ नूं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। देखो अपने को परचेजिज गिवन सी वो तुसी लिख लई। कैरेज इनवर्ड डायरैक्ट एक्सपेंसिस है। ठीक है, फैक्ट्री के खर्चों के विच जिन्होंने तुसी ट्रेडिंग अकाउंट के विच लिखते सी ये तुहाडा डायरैक्ट एक्सपेंस है। तो इत्थे तुसी कैरेज इनवर्ड नूं परचेज के नाल ऐड कर लिया। एंड ओपनिंग स्टॉक 3,75,000 वो भी तुहाडे खर्चों के विच ऐड होएगा। और
क्लोजिंग स्टॉक लैस होएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟॉक क्लोजिंग, ਉਹ ਲਿਖ ਲਓਗੇ 4,40,000। ਬੇਟੇ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ COGS ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ COGS ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ 8,64,750 ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ EMPLOYEE ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਾਲੇ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। EMPLOYEE ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟਸ EMPLOYEES ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਜਿਸ ਔਰ ਸੈਲਰੀਜ਼। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਵੇਜਿਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 1,50,000 ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੈਲਰੀਜ਼ 37,500, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋ ਕੇ 42,000 ਬਾਹਰ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਟੋਟਲ EMPLOYEE ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,92,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਸਟ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 2। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇੰਟਰਸਟ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹਾਫ ਈਅਰ ਡਿਊ ਹੈ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਡ 10,000 ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ 20,000 ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਸਟ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਦੇਖੋ 20,000 ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੀਸਰਾ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੀਸਰੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਲਈ 15% ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 10% ਹੈ, ਪੇਟੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਲਈ 5% ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 1,45,000 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 15% ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 21,750 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 85,000 ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 10% ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 8500। ਪੇਟੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 24,000 ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 5% ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1,200 ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 31,450 ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ P&L ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਫਿਫਥ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਨੋਟ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੋਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5ਵੀਂ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20,000 ਔਰ ਕੁਛ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4,000, ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੋਟਲ 24,000 ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਹੈ ਸਨਡਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਹੈ 46,750 ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ 2,550। ਔਰ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 73,300 ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4th ਨੰਬਰ ਹੈਡ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 11,81,500 ਔਰ 5th ਨੰਬਰ ਹੈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 3rd ਨੰਬਰ ਟੋਟਲ ਮਾਈਨਸ 4th ਨੰਬਰ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 2,83,500 ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 2,83,500, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 50% ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 1,41,750। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫॉर द ईयर जो कि 7th ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਈ 1,41,750 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, SS ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣੇਗਾ ਨੋਟ ਐਂਡ ਅਮਾਊਂਟ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ A ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ P&L ਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 4 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ABCD ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਸ਼ੂਡ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ, ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ 50,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ₹10 ਈਚ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨੰਬਰ B ਰੈਡੀ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਫਸਟ A ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਫ 25% ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਫਿਰ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ 11,525 ਟੂ ਡਿਵੈਂਚਰ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, and last one for the corporate dividend tax 10% provision have to be given। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ DRR ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 78,500। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਮਾਊਂਟ 11,525 ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ DRR ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90,025 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ 59,000 ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 25% ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 25% ਅਗਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10% ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1,41,750। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 10% ਜੋ ਕਿ ਬਣੇਗਾ 14,175 ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ 73,175 ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਔਰ ਸਰਪਲਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੇਟੇ 1,41,750 ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਗਿਆ 2,16,750। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਡ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
देखो मैं लैस करके लिखिਆ है। सब तो फस्ट इंटैरम डिविडेंड जो 45,000 ਦਾ ਇੰਟੈਰਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 45,000 ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 25% ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 25% ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ 5 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਦਾ 25% ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1,25,000 ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 1,25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਟੈਰਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਤਾਂ ਜੋ 45,000 ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, 80,000 ਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ DRR ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ 11,525, ਉਹ ਵੀ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ 14,175, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 17% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਟੈਕਸ ਬਾਏ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 17% ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੁਸੀਂ 1,25,000 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੈਰਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਔਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ 1,25,000 ਦੀ ਟੋਟਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੈ। 17% ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 21,250। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਜੋ ਸਰਪਲਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਆਏਗਾ 44,800। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 2,08,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਡ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਡਿਵੈਂਚਰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵੋਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ 87,500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 43,000, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਨੋਟ, ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੈਂਟ 4,000, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀਜ਼ 4500 ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਿਬੈਂਚਰ ਡਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ 18,500 ਜੋ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ E ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ 1,41,750। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਾਲ 80,000 ਦਾ, ਔਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਟੈਕਸ 21,250। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। 2,43,000 ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ E ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡਸ, ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਜੋ ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਿਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡਸ। ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਿਡਸ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ। ਟੈਂਜੀਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ F। ਦੇਖੋ F
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਿਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 1,45,000 ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 21,750, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਬੈਲੈਂਸ 1,23,250 ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 85,000 ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 8500 ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ 76,500 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਟੋਟਲ 1,99,750 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ F ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨੋਟ G ਜੋ ਕਿ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਿਡਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਵਾਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 24,000 ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 1,200 ਗਿਵਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 22,800 ਦਾ ਨੋਟ G ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਡ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਐਸਿਡ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡਸ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 4,40,000। ਫਿਰ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਰਸੀਵੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਬਿਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ BR ਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਨੰਬਰ H ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੈਬਿਟਰ ਔਰ BR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। BR ਮਤਲਬ ਬਿਲ ਰਸੀਵੇਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 33,000 ਔਰ ਡੈਬਿਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,37,500, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ 2550, ਉਹ ਲੈਸ ਕਰਕੇ 1,34,950 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ H ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦਾ ਟੋਟਲ 1,67,950 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਲੈਂਟ, ਇਹ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ 4,30,000, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਨੋਟ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਟੇ ਨੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 39,500, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ 13 ਲੱਖ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਸਿਡਸ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।